Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Rama. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. என்னாச்சு அவரோட கட் ஆயிடுதா? हरे कृष्ण. அவர் சொல்லிட்டே இருந்தார் இல்லையா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி? Yes. கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, ஹரே Krishna கிருஷ்ண பிரபுஜி, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, முடிச்சுக்கோங்க, Rama, Hare நான் கிளாஸ் Hare. ஆரம்பிக்கணும். Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். हरे कृष्ण माता जी, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी, ஹரே प्रणाम। கிருஷ்ணா, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி हरे பிரபுஜி. कृष्ण माता जी, எல்லாருக்கும் हरे அன்பான कृष्ण. காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு பாகவதம் நம்ம கேண்டோ 1ல 7th சாப்டர்ல 10th ஸ்லோகா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அதை படிக்கலாம். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆத்மா ராமாஸ்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும், தெரியுமா? हरे அது कृष्ण அது ரொம்ப हरे ரொம்ப कृष्ण ரொம்ப माता जी, இந்த வாழ்க சாப்டர். வளமுடன். ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण பிரபுஜி, माता जी. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அதனால அந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டு ஸ்டடி இருக்கு. நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன். அதுக்கு மேலே இருக்கிறத நம்ம வந்து பர்பட்டில் படிச்சுக்கோங்க. இப்போ நமக்கு டைம் எவ்வளோ பர்மிட் பண்ணுறதோ அதுக்கு முதல்ல ப்ரேயரோட நம்ம கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் பகவதே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திம்பிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருர்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோः ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரோன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः.
மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரீம் யத் கிருபா தம்ஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே நம 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 ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதிநாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாశ్చాత్య தேசதாரிணே நாராயணம் நமஸ்கிருதி நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். ஷண்பதாம் ஸ்வகத கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹர்தந்த ஸ்தோதக அபத்ராணி விருணோதி சுகிருதம் சதாம் நஷ்டப்பிராயேஷு भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिं भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சாப்டர் 7ல் வந்து முக்கியமான அம்சங்கள் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா, அஸ்வத்தாமனோட கொடூரமான செயல். என்ன பண்ணுறான் அஸ்வத்தாமன்? பாண்டவர்கள் போரில் வென்ற பிறகு அவன் பாண்டவர்களின் பிள்ளைகளை தூக்கத்தில் போய் கொன்னுட்டு திரௌபதியிடம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். அர்ஜுனனுக்கு அதில் கோபம் வந்துடுது. அதனால் அந்த திரௌபதி அழுது புலம்புறா. அர்ஜுனன் உடனே கோபம் அடைஞ்சு அஸ்வத்தாமனை தொடர்ந்து அவனை போய் பிடிச்சின்னு வரான். அவனை பிடிச்சின்னு வந்து அவனை கொன்று பார்க்குறான். அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன வழிகாட்டுறாரு அவனுக்கு? அஸ்வத்தாமனை அவனை கொன்னுன்னு பார்க்குறான். அதுக்கு வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர்? உன்னோட கொடூர அவன் ஒரு துவிஜபந்து, அதனால அவனுக்கு வந்து பிராமண குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்ல, செய்தது தப்புதான் அப்படின்னு சொல்லி. தப்புதான், இருந்தாலும் ஒரு பிராமணனுடைய மகனை கொல்றது பாவம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். அதனால வந்து அவன் கொல்லப்படாதுங்கிறதுனால அவன் என்ன பண்ணுறான்? அர்ஜுனன் அவனோட தலையில் இருந்த ரத்தனத்தை எடுத்துட்டு ஞானத்தை சக்தி எல்லாத்தையும் பறிச்சுட்டு அவன் உயிரோட விட்டுட்டான். இதுதான் இந்த சாப்டர்னுடைய மொத்த சாதாம்சம். ஓகே, கடைசியில் முடிவு என்ன கிடைக்கிறது உங்களுக்கு? பாண்டவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை அவ வந்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பாண்டவர்கள் இதுக்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு அர்ஜுனனோட கிருஷ்ணனோட வழிகாட்டுனால நீதி நிலைநாட்டப்பட்டதுன்னு தெரியுது. இந்த ஸ்லோகம் பர்டிகுலர் ஸ்லோகம் ஆத்மாராம ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 பிரபலமான ஸ்லோகம் பாகவதத்தில். அதாவது ஆத்மாராமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆத்மாராமானாக்க ஆத்ம திருப்தி அடைபவர். ஆத்மத்துக்கு திருப்தி, ஆன்மீகத்தில் ஆத்ம திருப்தி அடைவது தான் ஆத்மாராமம்னு பேரு. ஓகே, இது பெருமாளின் திருவடிகளை புகழ்ந்து அவருக்கு ஏதுவில்லா பக்தியை செய்கிறார்கள். பகவத் பிராமணத்தின் பிரமாணத்தின் மகிமையை காட்டுகிறது. இந்த இது வந்து ஆத்மாராமாஸ் அப்படின்னாக்க சொந்த ஆனந்தத்தில் மூழ்கிய முனிவர்கள். நிர்கிரந்த அபி அப்படின்னு வருது. அதில் ஞானஸ்திதியில் உள்ளவர்கள். உருக்கிரமே பெருங்கொள்ளை நடத்துவதாக குர்வந்தி அகை தூக்கியும் பக்தியும் ஏதுவில்லா பக்தி செய்கிறார்கள். அவள் வந்து பக்தி செஞ்சுட்டே தான் இருப்பாள். சீதரா சுவதசி சீதர பெருமாளை புகழ்ந்து. இது பக்தியின் உச்சத்தை விளக்கும். ஞானமும் பக்தியும் சேர்ந்து தான் இருக்கும். பக்தியினோட உச்சத்தை விளக்குற ஸ்லோகம் தான் இந்த ஸ்லோகம். இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, நம்ம ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாமா? ஷேர் ஸ்க்ரீன் போட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த ஸ்லோகத்தை ஒரே ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன்.
அப்புறமா யாரு ஆளுக்கு 2 பிரபு 2 மாதாஜி படிச்சுட்டு கிடுகிடுன்னு நம்ம அது நான் பர்பட்ட படிக்கிறேன் படிக்கலாம். மாதாஜி. இருங்க, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை நான் படிச்சிடுறேன் ஒரு வாட்டி. ஓகே. சூதா உவாச்ச ஆத்மா ராமாஸ்ச முனையோ நிர்கிரந்தா அபிவிருக்ரமே குர்வந்தி அஹைது கிம் பக்திம் இத்தம் பூத குணோஹி ஹரிஹி. எஸ் மாதாஜி, படிங்க. सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अभिउरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किम् भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். படிமா. சூத உவாச்ச ஆத்மா ராமாஸ்ச முனையோ நிர்கிரந்த அபிஉருக்ரமே குர்வந்தி அகைது கிம் பக்திம் இத்தம் பூத குணோ ஹரிஹி. எஸ் பிரபுஜி, படிங்க. சூத கோசாமி ஆத்மா ராமஸ்ய முனையோ நிர்கிரந்த அபிவிருக்ரமே குர்வந்தி அகைது பக்திம் இத்தம் பூத குணோ ஹரிஹி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இந்த ஸ்லோகத்துல மாதாஜி பிரபுஜி நீங்க ஆத்மா ராமாஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங், ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு குணங்களை பகவானோட இதை காமிச்சிருக்கார். அதனால இந்த ஸ்லோகம் எப்போ டைம் கிடைக்கிறதோ உட்காந்துட்டு வேர்டு பை வேர்டு மீனிங்கோட உட்காந்து படிங்க. உட்காந்துட்டு என்ன ஆத்மா ராமாஸ் அப்படின்னா இப்போ சொல்லிவிட்டேன், ஆத்ம திருப்தி அடைபவர்கள். அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம நிர்கிரந்தா எல்லா பந்தத்திலிருந்தும் விடுபட்டணும். நிர்கிரந்தா அப்படின்னா எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம விடுபட்டு வரணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு இதுல. ஓகே, யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதாஜி. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், எல்லா வகையான ஆத்மா ராமர்களும் ஆன்மீக ஆத்மாவில் இன்பம் காண்பவர்கள். முக்கியமாக தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்றவர்கள் எல்லா வகையான பௌதீக பந்தத்திலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு கலப்படமற்ற தூய பக்தி தொண்டை செய்ய விரும்புகின்றனர். அதாவது பகவான் உன்னதமான குணங்களை பெற்றிருப்பதால் அவர் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் உட்பட அனைவரையும் கவர்ந்திருக்கிறார் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இது ஆத்மாராம சூத கோஸ்வாமி எப்படி சொல்லி கொடுக்குறார், ஆத்மாராமாவை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அந்த இதுல. எஸ் மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. பொருளுரை. மகாபிரபு அவரது தலைமை சீடராகிய ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியின் முன் இந்த ஆத்மாராம ஸ்லோகத்தை மிகவும் தெளிவாக விளக்கினார். இச்சுலோகத்தில் அவர் 11 விஷயங்களை சுட்டி காட்டுகிறார். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கிறதையே பிரிச்சு கொடுத்திருக்கா. 11 பாயிண்ட் வருது. அவர் 1 ஆத்மாராமா, 2 முனையக, 3 நிர்கிரந்த, 4 அபி, 5 ச, 6 உருக்ரம, 7 குர்வந்தி, 8 அஹைதுகிம், 9 பக்திம், 10 இத்தம் பூத குணக மற்றும் 11 ஹரிஹி விஸ்வ பிரகாச. சமஸ்கிருத அகராதியின்படி ஆத்மாராமா எனும் சொல்லுக்கு 7 சம அர்த்தங்கள் உள்ளன. அவை பிரம்மம், உடல், மனம், முயற்சி, பொறுமை, புத்தி, பழக்கங்கள். முனையக என்னும் சொல் பின்வருவோரை குறிக்கிறது. யார் யாருன்னா, 1 ஆலோசனை மிக்கவர்கள், 2 மௌனமும் ஆழ்ந்த மனமும் கொண்டவர், 3 தபஸ்விகள், 4 மன உறுதி கொண்டவர்கள், 5 துறவிகள், 6 முனிவர்கள், 7 ஞானிகள். நிர்கிரந்த என்னும் சொல் பின்வரும் கருத்துக்களை கொண்டுள்ளது. என்னென்ன அப்படின்னா, 1 அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டவன், 2 சாஸ்திர விதிகளுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாதவன், அதாவது கட்டுப்பாட்டு விதிகளுடன் சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ளாத முட்டாள்கள், எழுத்தறிவில்லாதவர்கள், சிறுவர்கள் போன்றவர்கள். 3 ஒரு செல்வந்தன், 4 பரம ஏழை. சப்தகோஷ அகராதிக்கேற்ப நீ எனும் இணைச்சொல் பின்வரும் அர்த்தங்களுடன் உபயோகிக்கப்படுகிறது. நீங்கிற அந்த கம்பைன் அந்த சென்டென்ஸ் சேர்க்கக்கூடிய அந்த நீங்கிற ஒரே ஒரு சொல்லுக்கு நிச்சயம், கணக்கிடுதல், கட்டுதல் மற்றும் தடை செய்தல்
மேலும் கிரந்த எனும் சொல் செல்வம், நிரூபிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கொள்கை, பாஷா ஞானம் முதலான அர்த்தங்களில் உபயோகிக்கப்படுகிறது. உருக்கிரம என்றால் புகழுக்குரிய செயல்களை கொண்ட ஒருவர் என்று பொருள்படுவதாகும். கர்ம என்றால் அடி என பொருள்படும். உருக்கிரம எனும் சொல் முக்கியமாக மிக பெரிய அடிகளால் முழு பிரபஞ்சத்தையும் அளந்தவரான பகவானின் வாமன அவதாரத்தை குறிப்பிடுவதாகும். பகவான் விஷ்ணு சக்தி வாய்ந்தவர் ஆவார். அவர் தமது அந்தரங்க சக்தியினால் ஆன்மீக உலகையும் பகிரங்க சக்தியினால் பௌதீக உலகையும் படைத்திருக்கிறார். இவ்வாறாக அவரது செயல்கள் பெரும் புகழுக்குரியவையாகும். அவரது சர்வ வியாபகமுடைய அம்சத்தினால் பரம சத்தியமாக அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். மேலும் தமது சுயமான உருவில் அவர் தமது வசிப்பிடமாகிய கோலோக விருந்தாவனத்தில் எப்போதும் இருக்கிறார். அங்கு அவர் பல வகைப்பட்ட உன்னத லீலைகளை நிகழ்த்துகிறார். அவருடைய செயல்களை மற்றவர்களுடைய செயல்களுடன் ஒப்பிட முடியாது. எனவே உருக்கிரம என சொல் அவருக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியதாகும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிங்க மாதாஜி. 4 பேஜ் படிக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா. அதாவது இதை உட்காந்து எல்லாருக்கும் டைம் கிடைக்கும் போது நல்லா படிங்க. இதுல ஒவ்வொரு படிக்கவா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. சமஸ்கிருத சொல் வரிசைப்படி குர்வந்தி என்னும் சொல் வேறொருவருக்காக செயற்படுவதை குறிக்கிறது. ஆகவே ஆத்மாராம பக்தர்கள் சுய திருப்திக்காக அல்லாமல் உருக்கிரம எனப்படும் பகவானின் திருப்திக்காக அவருக்கு பக்தி தொண்டை ஆற்றுகின்றனர் என்பதையே இது குறிக்கிறது. ஹேது என்பது காரணம் என்று பொருள்படும். ஒருவர் புலன் திருப்திக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. இவை பௌதீக இன்பம், யோக சக்திகள் மற்றும் முக்தி என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இவை ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி செல்பவர்களால் விரும்பப்படுபவை ஆகும். பௌதீக இன்பங்களை பொறுத்தவரை அவை எண்ணற்றவையாகும். மேலும் பௌதீகவாதிகள் மாயா சக்தியின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் இந்த இன்பங்களை மேன்மேலும் அதிகரித்து கொள்ள விரும்புகின்றனர். பௌதீக இன்பங்களில் எண்ணிக்கைக்கு முடிவே இல்லை. இவற்றை ஜட பிரபஞ்சங்களில் உள்ள யாராலும் முழுமையாக பெறவும் முடியாது. யோக சக்திகளை பொறுத்தவரை மொத்தத்தில் 8 வகைகள் உள்ளன. அவை மிகச்சிறிய உருவை பெறுவதால் எடையின்றி எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா மத்தவங்க எல்லாம். விரும்பக்கூடிய எதையும் அடைதல், ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆளுதல், பிற ஜீவராசிகளை கட்டுப்படுத்துதல், கோளங்களை விண்வெளியில் பாய்ச்சுதல் முதலானவை. இந்த யோக சக்திகள் பாகவதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளன. முக்தியும் 5 வகைப்பட்டதாகும். ஆகவே மேலே குறிப்பிட்ட சுயநலங்களில் பற்று கொள்ளாமல் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதே தூய பக்தி எனப்படுகிறது. பக்தி வகையான சுயநல ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள தூய பக்தர்களால் சர்வசக்தி படைத்த பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழு திருப்தி அடைகிறார். வேற யாராவது படிக்க சொல்லுங்க. இன்னும் 2 பேருக்கு படிக்கிறேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிங்க. எனக்கு இன்னும் 5 நிமிஷத்துல முடிக்கணும் மாதாஜி. பகவானின் தூய பக்தி தொண்டு பல்வேறு நிலைகளாக வளர்ச்சி அடைகிறது. ஜட உலகில் பக்தி தொண்டை பயிர்வதில் 81 வகையான நிலைகள் உள்ளன. இந்நிலைகளுக்கும் மேலாக இருப்பது உன்னதமான பக்தி தொண்டாகும். சாதன பக்தி என்று அழைக்கப்படும் இது ஒரு தனிப்பட்ட நிலையை சேர்ந்ததாகும். சாதன பக்தி பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டாக முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அது மேலும் 9 நிலைகளில் படிப்படியாக வளர துவங்குகின்றது. இந்நிலையில் பின்வருமாறு பற்று, அன்பு, பாசம், உணர்ச்சிகள், உறவு, விசுவாசம், பின்பற்றுதல், பரவசம் மற்றும் தீவிரமான பிரிவு துயர். சுறுசுறுப்பற்ற ஒரு பக்தனின் பற்று பகவானின் உன்னதமான அன்பு என்னும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகிறது. சுறுசுறுப்பான ஒரு பக்தனின் பற்று விசுவாசம் என்னும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகிறது. நண்பனாக உள்ள ஒரு பக்தனின் பற்று பின்தொடரும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகிறது.
பெற்றோராக உள்ள பக்தர்களின் நிலையும் இதை போன்றதே ஆகும். மாதுரிய அன்றில் உள்ள பக்தர்களின் பற்று தீவிரமான பிரிவு என்னும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகிறது. இவை பகவானின் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டின் சில அம்சங்கள் ஆகும். ஹரிபக்த சுதோதயா என்னும் நூலின்படி இத்தம் பூத என்னும் சொல்லின் பொருள் பூரண ஆனந்தம் என்பதாகும். அருவ பிரம்ம உணர்வினால் அடையப்படும் ஆன்மீக ஆனந்தம் பசுவின் குழம்பினால் உண்டான புலியில் உள்ள மிக குறைந்த நீருடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவானை காண்பதில் கிடைக்கும் கடலளவு ஆனந்தத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது அது மிகவும் அற்பமானதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சொரூபம் மிக மிக கவர்ச்சியுடையதாக இருப்பதால் அது எல்லா கவர்ச்சிகளையும் எல்லா ஆனந்தத்தையும் மற்றும் எல்லா சுவைகளையும் ரசங்கள் உண்டாக்கியதாக உள்ளது. இக்கவர்ச்சிகள் வலிமை மிக்கவையாக இருப்பதால் இவற்றிற்கு பதிலாக பௌதீக இன்பத்தையோ யோக சக்திகளையோ அல்லது முக்தியையோ மாற்றிக்கொள்ள யாரும் விரும்புவதில்லை. இக்கூற்றை ஆதரிப்பதற்கு நியாயமான தர்க்கங்கள் எதுவுமே தேவையில்லை. ஆனால் ஒருவர் தனது சொந்த இயல்புக்கேற்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் குணங்களால் கவரப்படுகிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் குணங்களுக்கும் பௌதீக குணங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை நாம் உறுதியாக அறிய வேண்டும். அவரது குணங்கள் ஆனந்தம், அறிவு மற்றும் நித்தியத்தன்மை ஆகியவற்றை முழுமையாக கொண்டவையாகும். பகவானுக்கு எண்ணிலடங்காத குணங்கள் உள்ளன. பகவானின் ஒரு குணத்தினால் ஒருவர் கவரப்படும் பொழுது மற்றொருவர் வேறொரு குணத்தினால் கவரப்படுகிறார். சனகர் சனாதன மாதாஜி நான் படிச்சுக்கிறேன். இது என்ன கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இன்னும் 2 minutesல முடிக்கணும் மாதாஜி. நானே முடிச்சிடுறேன். சனகர், சனாதனர், சனந்தனர் மற்றும் சனத்குமாரர் ஆகிய 4 பிரம்மச்சாரிகள் பக்தர்கள் போன்ற பெரும் முனிவர்கள் பகவானின் மலர் பாதங்களில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்த நறுமணமுள்ள மலர்களாலும் சந்தன குழம்பு தடவப்பட்டிருந்த துளசிகளின் நறுமணத்தாலும் கவரப்பட்டனர். அதை போலவே சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவானின் உன்னதமான லீலைகளால் கவரப்பட்டார். ஏற்கனவே முக்தி பெற்ற நிலையில் இருந்தார். இருப்பினும் பகவானின் லீலைகளால் அவர் கவரப்பட்டார். பகவானுடைய லீலைகள் பௌதிக குணங்களுடன் எவ்வித சம்பந்தமும் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதையே இது நிரூபிக்கிறது. அவ்வாறே இளம் கோபியர்கள் பகவானின் தேக அம்சங்களால் கவரப்பட்டனர். பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்டதால் ருக்மணிக்கு அவரிடம் கவர்ச்சி ஏற்பட்டது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவியின் மனதை கூட கவர்ந்து விடுகிறார். குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் அவர் எல்லா இளம் பெண்களின் மனங்களையும் கவர்ந்து விடுகிறார். வயது முதிர்ந்த பெண்களின் மனங்களை அவர் தாய் பாசத்தால் கவருகிறார். ஆண்களின் மனங்களை அவர் சேகம் மற்றும் தொண்டு செய்யும் மனநிலையில் கவருகிறார். ஹரி என்னும் சொல் பல அர்த்தங்களை கொண்டதாகும். ஆனால் அதன் முக்கிய அர்த்தம் என்னென்றால் பகவான் அவரது பக்தரின் மனதில் உள்ள எல்லா அமங்கலத்தையும் அழித்து அவருக்கு உன்னதமான தூய அன்பை அளிப்பதன் வாயிலாக அவரது மனதை கவர்ந்து கொள்கிறார். கடும் துன்பத்தில் பகவான் நினைவில் கொள்வதால் எல்லா வகையான துன்பங்களிலிருந்து ஒருவரால் விடுபட முடியும். தூய பக்தருடைய பக்தி தொண்டு பாதையில் உள்ள எல்லா தடங்கல்களையும் பகவான் படிப்படியாக அழித்து விடுவதால் கேட்டல், பாடுதல் போன்ற 9 வகையான பக்தி பூர்வமான செயல்கள் பக்தர்களிடம் வெளிப்படுகின்றன. பகவான் தமது சுய அம்சங்களினாலும் உன்னதமான இயல்புகளினாலும் தூய பக்தரின் மனதை கவர்ந்து இழுக்கிறார். அவரிடமுள்ள கவர்ச்சி மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பதால் தூய பக்தர் ஒருவர் 4 மத கொள்கைகளில் எதனிடமும் பற்றுக்கொள்வதே இல்லை. இவையே பகவானிடம் உன்னத குணங்களில் உள்ள கவர்ச்சிகரமான அம்சங்களாகும். மேலும் இக்கருத்துடன் அபி மற்றும் ச மற்றும் என்னும் சொற்களை இணைப்பதன் இதன் அர்த்தத்தை எல்லையற்ற விதத்தில் அதிகரிக்க முடியும். சம்ஸ்கிருத இலக்கணப்படி அபி என்னும் சொல்லுக்கு 7 சம அர்த்தங்கள் உள்ளன. எனவே இந்த ஸ்லோகத்தின்படி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அர்த்தம் கூறுவதன் வாயிலாக ஒரு தூய பக்தரின் மனதை கவரக்கூடிய எண்ணிலடங்கா தெய்வீக குணங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இருப்பதை நாம் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शीला प्रभुपादा की जय. हरिदास ठाकुर की जय.